बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टोल स्टूडेंट्स। उम्मीद लरम चे रोग जोड़ बाय और नन मुंग खबर को द ब्रीदिंग खबर मुंग करे वा सही दा नन दागे मैकेनिज्म मुंग वायो द ब्रीदिंग चिकम दे मुंग सर द्व मैकेनिज्म दी सही दा यो तो मुंग इंस्पायरेशन वायो और बल तो बस वायो एक्सपायरेशन सही दा वस इंस्पायरेशन खबर मुंग से लगड़ेरा कड़म वा एक्सपायरेशन हम से लगड़ेरा कड़े वा चेहरा द ऑक्सीजन बॉडी द जिसंगा सही दा और बिया दागे पे बदल के कार्बन डाइऑक्साइड चिकम दे दा रोजी सिंगा जिम यो सो खबर कड़े नन मंग वायो चेहरा फॉर एग्जांपल यो इंस्पायरेशन की पे बॉडी के नो पदे के चेंजेस ससराजी आगे चेंजेस बबलक मुंग डिस्कस को सही दा नो द इंस्पायरेशन खबर शुरू को दिन मख के मंगा लंग्स वेले दे ऑलरेडी तास तो पता च लंग्स के कम पार्ट थी उस मंगा इंस्पायरेशन शुरू को नो पदे लग्जान पोए के हाँ नो वक्के दा अवल खगोरा तास पदे जान पोए के च द इंस्पायरेशन से तो हुई द इंटेक ऑफ O2 चिकल मंगा ऑक्सीजन अखलो सही दा दक ऑक्सीजन जमंग बॉडी तजी नो दे तमंग सवायो इंस्पायरेशन सही दा वस दा इंस्पायरेशन चिकम दे पदे के मजीद सकी नो जान कोएगे पदे की अहम खबर दा कना चे इंस्पायरेशन चिकम दे दा एक्टिव प्रोसेस थे सही दा दा होता सुटोल ता पतरा चिला का मतलब कम ब्रीथिंग कीगी नो दा एक्टिव फॉर्म कीगी सही दा पदे के उड़म्बाने खबर दा उस द्वेम खबर सदा द्वेम खबर दा चे कत्ता सो ख्याल ओके मंगा द मख के ने खबर को चे जमु सरे दो शिजुना दी अवा कम शिजुना दी इंटरकोस्टल मसल खबर मा कड़े वा सही दा ताउस तमा वेलियो चिकम रिब्स दी सही शो दा चिकम रिब्स दी द दे पदे मंस के चिकम मसल्स प्रेजेंट थी दा दे तो मंग सवायो इंटरकोस्टल मसल्स बहुत वायो सही दा नो पदे के बाद लुम्बने से चलुशी पर इंस्पायरेशन चे दा इंटरकोस्टल मसल्स चिकम दी दा बसिशी दबा कॉन्ट्रैक्ट शी और ऐसे दे खबरा इंटरकोस्टल मसल्स चिकम दी दा कॉन्ट्रैक्ट शी खा दा खबर जहन की के दवे चे कला मुंग सा अखलु खा दर इंस्पायरेशन खबर जस्ट इंस्पायरेशन पदे की एक्सपायरेशन न दी इंक्लूड नो दा खबर जहन की याद साथे द्वेम खबर पके सदा द्वेम खबर पके दादा चे रिब्स कॉन्ट्रैक्ट चे जमुंग सर कम रिब्स दी माता अस्तवेलु कना जमुंग सर 12 पेयर ऑफ रिब्स दी नो दाम से शी कॉन्ट्रैक्ट शी सही ना द्व खबरे मुंग ओकले द इंस्पायरेशन चे इंटरकोस्टल मसल्स चिकम दे दा कॉन्ट्रैक्ट शी और द्वेम खबर मुंग दे सोकला चे रिब्स चिकम दी दा कॉन्ट्रैक्ट शी सही दा खा नमुंग खबर ओकला द रिब्स चे रिब्स शी कॉन्ट्रैक्ट शी नोस चिकल दा रिब्स कॉन्ट्रैक्ट शी कना नो दा शी दा रिब्स दा फॉरवर्ड शी नो चिकल दा रिब्स कॉन्ट्रैक्ट शी कना नो दा मूव फॉरवर्ड लगा मतलब दा स्टार दे चेस्ट ना सशी बाहर तरफ ता लाड शी और से पे खबर तासो गोरे कना चिकल तासो इंस्पायरेशन के सा वाखले तासो दा रिब्स चिकम दी दा लग बाहर तरफ ता मूव सही दा
نو دا پکې بله خبره وه چې ریبز کنټریکټ کېږي. صحیح ده. اوس د دې نه بعد سټرنم وایي څه ته؟ سټرنم به مونږ وایو چیسټ بون ته. صحیح ده. چې کوم دا چیسټ بون دی که نه، دا د ورټیبرل کالم نه څه شي اخوا شي، د دې ورټیبرل کالم او د دې چیسټ په دې منځ کې سپیس راشي. ورسېدی په خبره؟ تر دې ځای پورې پوه شوې؟ ګوره چې کله مونږه اکسیجن باډي ته ځي دې ته انسپایریشن وایي. صحیح ده. دې کې لومړنۍ خبره دا ده دا اکټیو پروسس دی. دویمه خبره پکې دا ده چې زموږ سره دا کم انټرکوسټل مسلز دي زموږ پرې باډي کې دن چې دا کم مسلز دي د ریبس کې دننه دې ته انټرکوسټل مسل وایي. دا کنټریکټ شي، بیا ریبس چې کم دی دا کنټریکټ شي، خو دا څه شي زموږ د چیسټ نه فارورډ شي، لکه د چیسټ نه بهر طرف ته وځي. بیا سټرنم چې کم دی اوی فرام ورټیبرل کالم، چې زموږ دا کم ورټیبرل کالم دی نو د دې نه دا سټرنم څه شي دا ته په دې په منځ کې سپیس راشي، مطلب دا ته لغون ته کې جدا شي. ها نو تر دې ځای پورې خو زه امید لرم چې تاسو به پوه یئ. د انټرکوسټل مسلز خبره مونږ وکړه. اوس مونږ لکه د ډایفام خبره کوو. ها چې په ډایفام کې کم نو د ډایفام خبره چې مونږ وکړو نو مونږ ته به پته ولګي چې د ډایفام څه شی دی. لومړنۍ خبره خو په ډایفام کې دا ده که نه چې دا د پرایمري مسلز او بریتنګ primary muscles of breathing. صحیح شو. دا د بریتنګ چې کوم دی پرایمري مسلز دی، مطلب دا د بریتنګ یو اهم پوینټ دی او یو سٹارټینګ پوینټ دی چې کله ته انسپایریشن کې یا ایکسپایریشن کې نو په دې سیس کې چې کوم دی چینجز راځي. ورسېدی؟ اوس په دې کې څه چینجز راځي یا په دې لږ ځان پوهېږئ. د دې دا شیپ نه دا ډوم شیپ وي. ښه په دې خبره ځان پوهېږئ. دا ډوم شیپ وي، مطلب دا داسي. ورسېدی؟ د دې شیپ داسي. نو لومبنۍ خبره به په دې کې دای که نه چې کله په دې کې بریتنګ مونږ کوو په ډایفرام به لومبنۍ خبره دای چې د دې سایز به څه شي انکریز بشي. صحیح ده. د دې سایز به څه شي انکریز بشي. ښه بله خبره به صحیح move downward لکه مطلب مې دا دی چې د دې دا شیپ داسې دی که نه نو دا به سټریټ شي. ورسېدی؟ د دې دا شیپ داسې دی نو دا به څه شي انکریز به شي او دا به سټریټ شي. ښه د دې نه بعد اوس مونږ ګورو چې دې نه بعد څه دي او دا ډایفام پریزنټ کوم ځای کې دی نو دا پریزنټ دی بیلو د لنګز. دا د لنګز نه لاندې پریزنټ دی. صحیح ده. بله به په دې کې څه چلو شي د دې ځای پورې خو تاسو پوه یې که نه، کم کس نه پوه نو ویډیو سټاپ کوئ نو پوهېږئ پرې. ها بل اهم خبره دا ده که نه چې کله مونږ انسپایریشن کوو نو زمونږ دا چیسټ کیویټي نه ده چیسټ کیویټي انکریز ورسېدی. چیسټ کیویټي چې کوم ده دا به انکریز شي. ښه نو ګوره چیسټ کیویټي څنګه لکه زه تاسو ته اوس دغه ښیم لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره لنګز دي، دا څه شی دی لنګز دي. صحیح ده. اوس دا ایریا چې کوم ده که نه دا ایریا به غټه شي. صحیح شو. نو چې دا ایریاز غټ شي صحیح ده نو د ټریکیا نه او د برونکای نه چې کوم ایر دی
هغه به دې ته راشي. صحیح شو؟ نو چې دې ته راشي په دې کې به پریشر شان جوړ شي، نو مطلب په دې کې چې کوم د دې ایریا چې کوم انکریز شي، نو آلریډي په دې ټریکیا او برونکای کې به پریشر انکریز شي، نو دا ایر به ځان ته راکاږي. نو چې دا ایر ځان ته راکاږي نو بس انسپایریشن به وشي. ښه، نو دا زموږ سره د انسپایریشن خبره وه. یو پیری ته بیا تیرومه، ځان پې ښه کلیر کړې. ښه، لومړنی ګوره چې مونږ کله انسپایریشن کوو که نه، نو مونږ به څه چل کوو؟ د انټیک آف O2 انسپایریشن وي، د انټیک آف O2 چې کله مونږ اکسیجن انټیک کوو. دویمه خبره دا اکټیو پروسس دی. صحیح شو؟ زمونږ چې کوم انټرکوسټل مسلز دي نو دا به څه شي؟ کنټریکټ په شي، او ریفس چې کوم دي دا به هم کنټریکټ شي. صحیح ده؟ د هغې نه بعد به څه چلو شي؟ د هغې نه بعد زمونږ سره چې کوم ډایفرام دی دې ته مونږ پرایمري مسل او بریتنګ وایو. د دې شیپ ډوم شیپ وي او دا د لنګز نه لاندې. صحیح ده؟ نو په دې کې به هم چینجز راشي، دا به خپل اوریجنل شیپ نه چې کوم دی انکریز شي. صحیح شو؟ او سټریټ په شي. بیا چې کوم دی د دې چیسټ کیویټي په دغه کې به سایز کې به دا به انکریز شي، او چې کوم د ټریکیا نه او د برونکای نه کم ایر دی نو هغه به دا ځان ته راکاږي، نو انسپایریشن به وشي. دا زموږ سره د انسپایریشن خبره وه. دې پسې د ایکسپایریشن. نو تاسو به داسې چل کوئ که نه، موږ به څه وایو؟ ایکسپایریشن. دا ایکسپایریشن ستاسو اسایمنټ شو. صحیح شو؟ او دا اسایمنټ به زه ګورم په سټرډے باندې، خو تاسو مهرباني دا وکړئ چې دا ښه ډیپلی ولیکئ، د دې ټول میکانیزم چې کوم دی هغه ولیکئ. صحیح شو؟ نو دا د دې اپوزټ دی، د انسپایریشن اپوزټ. که تاسو په دې انسپایریشن پوه شوي یئ نو په ایکسپایریشن به تاسو ډېر ایزیلی پوه شئ. صحیح ده؟ تاسو به داسې چل کوئ چې په سټرډے به زه دا اسایمنټ ګورم، نو تاسو به د سټارټ نه راواخلئ تر اینډ پورې ښه د دې ډیټیل به ولیکئ په خپل ورډس کې. صحیح شو؟ د څه نه هیلپ مه اخلئ، خپل ذهن وجنګوئ چې یاره انسپایریشن په دې طریقو کېږي، په ډایفرام کې دا چینجز راځي، په انټرکوسټل مسل کې دا چینجز راځي، چیسټ کیویټي کې دا راځي، سټرنم کې دا راځي. نو یاره که موږ ایکسپایریشن کوو نو چې کم چینجز به راځي، نو دا ټول تفصیل ولیکئ، او انشاءالله زه په سټرډے ګورم، بیا به د هغې نه مخکې کار کوو. ښه، تھینک یو سو مچ.